दर्शन करते भी राजा सीगा। गुरु जी कहते इनू पाओ लिया, ਇਹਦਾ पहले दार कर दईए। ग्वालियर किले के अंदर की गल जो पंजीरी पाई तो सत करतार कर गया। सारे हैरान हो गए भी देखो चंदू पापी चंद्रा कदे ना बनया मीत। फिर गुरु जी वास्ते चोला बना लै लै करदा इतिहास च लिखिया तो बड़ियां कलियां थले आ गुरु जी के गलमे की गर्दनी जहर पाई हुई सारी सेवंती विच। जब गुरु जी चोला पा लेंगे बाद नक नूं जहर चढ़ जूगी। गुरु जी ने पहले वचन करता। गुरु जी कहते सच्चे पातशाह दे खोलो तह। जो सियाणा पट के वेख्या बिच जहर सी। सारे हैरान हो गए। देखो जां तू मेरे वल है तो क्या मशंदा, तुझ सब कुछ मैनू सौंपिया जां तेरा। पर गल तो इत्थे है ना, तेरा तो बंदा कहना बहुत औखा ना। बंदे तो माड़े जे तो 4 पेटियां सिओं दी आ गई, पैर ही चक्के जाते मेरे वर्गे दे। बस मैं तो बस सिओ है बस। ये तो जा तू मेरे वल है पर की आख्या तेरा बंदा। देखो तू मेरे वल है तां तेरा बंदा है। ये गल नोट कर लिख लिया करो। मन तो लिख लो कापी ने चक्की फिरो एवं कागज भादे फिरोगे। मन वर्गी तो किताब ही कितने नहीं है। ये तो बाबा की मेहर ही है। इस करके साध संगत सतगुरु हरगोबिंद साहब महाराज का चेता भुलाता 1 महीने का। भाई पुराने इतिहास पुराने की गल है। भाई जेठा ते भाई पुराना सिख गुरु अंगद साहब तो सिख आ रहे थे उदों। जेठा तां कहते सी पुराना सी वड्डा ते भाई पुराना ना तां सी वो सी पुराना गुरु अंगद साहब तो ला के। ते जदों साध बाबा बुढ़ा जी कहते तुसी कुछ करियो। बाबा जी गुरु समान समझते सी संगत गुरु समान। ते बाबा जी नूं कहते जी तुहाडी आग्या होवे। बाबा जी कहते हाँ कोई नहीं कुछ करना भी चाहिए। माता जी विराह करते हैं। बाबा जी की आग्या के नाल फिर देह पलट के शेर बन के जहांगीर बादशाह की हिक ते जाके शेर बन के बैठे। इतिहास च लिखे। फिर उन्हें आख्या बचाओ गुरु जी साढ़ सती आ गई मेरे ते। फिर ग्वालियर किले में लह लह करता चोला साजी हाथ सच्चे पातशाह ने ग्वालियर चों प्रकाश किया ते कन्न फड़ के एक हथ ने इधर ने शेर नूं पासे किया। खेल ये इतिहास च गल आ साडे मनदे नहीं लोग कि इन्हां दी अख कमाई तो बिना गल बननी है। सासत असीं तो रोटी खांदे नहीं टिकदे ते सासत बस तो कित्थे टेक। ये सासत वचन किया फिर भी भुल गया ऊँ तो लिखा इतिहास। फिर दूजी बार भाई पुराना भाई जेठा फिर शेर बने। फिर याद आई गल। फिर गुरु जी कहते हुण भुल गया। दर्शन दिते पातशाह ने ग्वालियर किले दे विचों दिल्ली जहांगीर नूं दर्शन दिते। अज सतगुर बड़ा कर सलाइए ताइयों तो असीं निगरदे हाँ। सतगुर बड़ा सतगुर तो बड़ा ही है। तू कुछ कर रौला पा अपने सतगुर दा। मेरा सतगुर 16 आने तो 16.25 आने दुगना तिगना चौगुना जिड्डा तू गुरु नूं बड़ा करेगा उदू 100 गुणा गुरु तैनूं बड़ा कर देवेगा। पर इत्थे कुरबानी की लोड़ है। तली ते टिकाउणा पऊगा। ऊई नहीं भी मैं तली ते टिकाई टिकाउणे है नहीं म्याऊं करे तो अंदर। पर उत्थे साध संगत किरपा हुई। जहांगीर बादशाह नूं याद कराया। उन्हें आख्या गुरु जी नूं लियाओ। चेता ही नहीं आया आपां नूं। उस टाइम ते साह गुरु जी कोले गए। गुरु जी तुहानूं बादशाह ਡੀਕਦਾ 60 सती आ गई सी जी। अज तुसीं ना हुंदे तां बचाया नहीं सी होना इहदा। उन्होंने आप चिट्ठी लिखी आ। जो गुरु जी तैयारी कर लगे तो राजे बरा कर लगे गुरु जी तुसीं गुरु आ गरीब नमाज है। इन्नी सोहनी रचना कथा कीर्तन साढ़े तो भजन वध गए। आ किरपा हो गई तुहाडी।
सतगुर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਹੋ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਨਹੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 52 ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਲ ਮੈਥੋਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਆਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਖੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਗੁਰ ਸਿੰਘ ਜਗ ਤਾਰਨ ਸੇ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਆ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕੁਛ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਫੜ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 8 ਕਲੀਆਂ ਉੱਧਰ 8 ਉੱਧਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਦੀ ਚੋਲੇ ਨੂੰ 16 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ, 16 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਜਾਣੀ 8 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ 8-10 ਆ ਜਾਣਗੇ ਬਸ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੇਲ ਕੀਤਾ, ਐਸਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ 25 ਕਲੀਆਂ ਉੱਧਰ 25 50। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਨਾ 2 ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਸਾਡਾ ਪਰਨਾ ਫੜ ਲਓ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਓ, ਪੱਲਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਾਕਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਵੇਂ ਸਾਸਦ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਆ ਦੀਪਮਾਲਾ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਹਾਂਗੀਰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾੜ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜੀ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਭੈੜੀ ਚੰਦੂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ, ਪਾਪ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਸਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਟ ਹੋ ਗਈ ਇਉਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿਨ ਛਿਪਿਆ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਚੰਦੂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥਾਲ ਭਰੇ ਵੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਸਿੱਧੇ ਬਚਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੁੰਨੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਸਬੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣਕਾ ਪਾ ਲੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਣਕਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਚੋਰ ਪੁਣੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਸਾਹ ਵਿਚੋਰ ਪੁਣਾ ਮਾੜਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮਣਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ,
ਉਹ ਮਾਲਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਚਵਾਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਲਿਆ ਮਾਲਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਹਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਰਦਾ ਦੀ। ਫਕੀਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹਜੂਰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਉੱਤੇ ਤੱਤਾ ਰੇਤਾ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਐ ਵਚਨ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਸ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਸ ਤੁੱਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਤਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਪੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਤ ਘਾਣਾ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਲਾ। ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਐਂ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾ ਪਈ ਮਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜਾ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ। ਕੁਛ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪੈਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਝੂਠਾ ਹੁਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਠ ਖੜੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਲਾ ਦੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਫੜ ਲਿਆ, ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਕੜ ਚਲਾਏ ਨੇ ਦੂਧ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਟਿੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੱਟੀ ਪਾਤੀ, ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਚੋਰ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਚੰਦਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੀਤ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਪ ਤੇ ਨੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ 7 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਪਾ ਲਈ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਾਸ ਫਿਰ ਲੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਦੇਗਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਓ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਵੇ ਆ, ਇਹ ਕਦੇ ਕਾਲੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਅਣਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜੂ? ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰੱਥ, ਨਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਇਓ, ਘਰ ਦੀਵੇ ਜਗਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੀਵਾ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ 3 ਕਾਲ ਜਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਭੜਪੂੰਜੇ ਨੇ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨੰਗਲ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਭੜਪੂੰਜਾ ਦਾਣੇ ਭੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਿਹਨੂੰ 200 ਮੋਹਰ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੜਛੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰੰਗ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੜਛਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਾਸ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੰਦੂ ਉੱਥੇ ਮਰਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਜੀ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕੜਛਾ ਤੱਤਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ। ਆਓ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬਣੀਏ ਬਸ। ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਈਏ। ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਆ ਲਾਗਾ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ। ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਏ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਾਂ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬਾੜੀਆਂ ਕਿਲਕਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਦਾਖਲਾ ਭਰਿਆ, ਕੰਮ ਘਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਨ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੜਪਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਟਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਬਾਹਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭੱਜਿਆ ਪਾਸ ਪਾਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਮਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਦੀ? ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਾ। ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਭਲਾ ਲਿਬੜੇ ਮਾਤਾ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਰਸ ਕਸ ਐਵੇਂ ਕਰਜੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਵਿਚਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿਓ ਪੈੜੀ, ਲਾ ਦਿਓ ਲੋੜ, ਕਰ ਲਓ ਸਿਮਰਨ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਅੱਖ ਇੱਧਰ ਰੱਖੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੱਤ ਵੇ ਤੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਮੂਰਖ ਆ, ਪਾਪੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੈ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਪੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਗਾਲ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੱਚ ਹੋਵਾ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਆ, ਹਜੂਰ ਆ ਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਥਾਲ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਐਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਐਂ ਮੇਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਐਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਐਂ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਐਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਬਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਐਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹਾਰੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਚੱਲੇ,
ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 29 ਦਿਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। 29 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਘੁੰਮਦੀ ਰਵੇ ਗੱਲ ਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਸੀ ਆ ਮਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕਟੰਬ ਤੂੰ ਜੀ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਚੱਲਾ ਨਾਹੀ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈਆ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਬਚਨ, ਅੰਤ ਪਛਤਾਈਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ। ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਖਰੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੇ ਕੰਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਾਈ ਮਾਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਤੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਬਚਨ ਦਾ ਨਾਲੇ ਮਿਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮਿਣ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੋਲ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ। ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਵਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 13 ਕੱਤੇ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੱਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਚੱਲੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 84 ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ, ਜਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਿਰੇ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਗੜ੍ਹ ਉੱਥੇ ਬੇਰਾਮੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਾਸਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਵਣ ਪਰ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰੂਹ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਆਓ, ਸਰੀਰਕ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਬਣਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਬੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਗਈ ਨੇ ਵੀ ਆਰੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੂਰਜ ਚੜਾਤਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਚੜਾਤਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਬਣਾਤਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਜਾਊ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਬੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੇੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਭੁਜੀਆ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡ ਦਿਓ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਭ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਸ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਦੇਵਤਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਦੱਸ ਦੇ ਅੱਖੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਜਣ ਬੰਨਿਆ, ਗੇੜਾ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਾਰਟ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਛੱਡ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਸੰਤ ਟੈਂਚੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਭਲਾ ਗੇੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਖੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਨ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ,
शुभ कर्म का ना अकल है। अकल का ना सासद दिन है ये भी शुभ शुभ कर्म ने भी जन्म लिया है। इस करके आओ भागां नाल अमृत वेले उठो, इशनान करो, नितनेम करो। बचन थोड़े ब्रह्म ज्ञानियों वाले डूंघे है, तुहाडे काम आने वाले सिख धर्म के भी जिहड़े काम आने वाले ने अपने, ओहो है भी अपने। हुण तीसरे पासे ने मोहर लाती ना भी साध संत अंत पछत, किते ये गल ना बने। पर इत्थे कोई दसदा नहीं भी पछतावा अंत होऊगा ना। गुरु की मेहर है, बाबा की मेहर है। सो जिहड़ा इत्थे चंडिया गया वो घा जरूर खोतू, गुरु की मेहर का सा तिखा हो जाऊ। सो आओ गुरु साहब के वचन सुनो, पैरा दिओ, कमाई करो, फिर की मिलेगा। आओ ये लोग सुखीए पर लोग सहेले, नान कर प्रभ आपे मेले। छेवें पातशाह के नाम की दिवाली मनानी सारे ने, कोई किसी के नाम की नहीं, सानू कोई लक्ष्मी की गल नहीं, कोई गल नहीं। इस करके भागा न समा बनया। सो सतगुरां ने कृपा की है तो माई पाई अमृत वेले फिर उठ्या करो, ठाया करो। सिख मत का वचन है, नितनेम करो, सच्चे पातशाह दर्शन करो, धर्म की किरत करो। पूरा दसवंध गुरमत बिच मर्यादा, वो फिर जो दसवंध कढ़ते गुरु याद आ जाता। अगे दसा ना जवानी तो माया तबाही कर देंदी है, पर जे गुरु याद आ जाए, गुरु याद आ गया फिर गुरु रख्या करता है। गुरु अपने प्यारे की फिर रख्या करता सास। इस करके भागा नाल ये दरबार में अज दीपमाल तिहारी भरन का समा मिलिया। पाठ जरूर ही करो, ये तुहाडी आत्मा है, आत्मा की पढ़ाई है, शब्द की चलन की, होर कोई गल नहीं है। ये गल बहुत वड्डी ज़्यादा है। एक बर्मा कहता है भी 10,000 साल बाद कहते धरती ते मनुख आउंदा, दूजी बार 84 लाख जून भुगत के। 10,000 साल बाद आ जोत आ शरीर आ अंग अखां बनदियां नहीं। 84 लाख जून का चक्कर बड़ा लम्मा है, सास बड़ा लम्मा है। पर इस करके आपां नूं कोई डर नहीं चढ़ी 84 का। असी सास ना 84 ना 85 ना 86 ना 87 ते गुरु मा 108 ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी वर्गे महापुरख जो उन्होंने संगत मिल गई 84 कित्थे रह गई इत्थे सास। सो आओ भागा ना सुखनी साहब दे पाठ हौली टिका के करया करो। पाठ हौली जो तेन पता लगे सतगुरां नाल गल्लां करनियां तो तजर्बा करके वेखो। गल्लां करो। इत्थे एक प्रेमी कहते मैंने जी 550 रहिंदा, दूजा जिहड़ा हुंदा खंड जी नाल वध जांदा ते शूगर। मैं तो मेरे को किहड़ा घट, मैं डॉक्टर है। कहते मैंने किसी ने दस्सिया सीगा भी उत्थे जावड़। मैनू भी बाबे नानक ने दस्सिया सी भी हौली हौली पाठ करे। कहना वो करदा हुन्ना। मैं कहदा कहते जपजी साहिब, जपजी साहिब मैं हौली करा कर कहना। कहना नहाउंदा नहाउंदा कहता टाइम ला दे। मैं किन्ना चिर? कहते 6 मिनटां 6 मिनट पानी की घुट भी नहीं लंघदी अंदर। देखो 6 मन नहीं तू आ लै पाठ कर, हौली हौली पाठ इउं करना। गुरां एक दे बुझाई सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर ना जाई। असी आए कहना अच्छा है। मैं आए करके देखी, मैं एक ना करी, ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ना पूरा 10 करी। 10 क्या 10 पाठ? चलो फिर कहना वेख लांगे। हजूर की किरपा सा बाबा की मेहर का सदका तो आ हुण दवान सीगे उत्थे खन्ने, उत्थे आया सी। कहना बाबा जी 200-150 रह गई है, दवाई छड्डती है। साढ़े कोल तो हैगा प्रेमी, जे वो ना कहे मैं भरे दवाई च टपरा बजदा। 2-3 टीके लगते सी। देखो टीके रोज़ धुन्नी च खनी कित्थे लगते सी। तो कहते बाबा जी हुण बस मैं अद्धी गोली छड्ड दे, तू पाठ होर वधा दे, मैं तेरे ही कर दे। पावर है, गुरु है साडा, गुरु का पहरा है। तुसीं तजर्बा करके वेखो। गुरु नूं बाज मारीए, गुरु पहुँचदा, गुरु सर्वागा है। इस करके आओ माई पाई अमृत वेले उठो, नितनेम करो, सतगुरां दर्शन करांगे की मिलेगा। आओ यह लोग सुखीए पर लोग सहेले,
नानक प्रभ आपे मेले करिए रसना पवित्र लुआई हारी संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए। 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 ओ संत भगत गुर बोलो हाँ जग तारन आए। संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए। काली थानू भी काली मैनू भी है। मैं कहना मई दो मेरी धारण ला दिया भी दीवे दो जगाने असी ताप दे के दू खानी आ। कई लियाई बेटे बाबा जी थोड़े वास्ते मठियाई लिया मैं आना मैं मगरों खाना। संत भगत गुर सिंह है जग तारन आए। सेवकारी जगत में गुर मंत्र जपाए। सेवकारी जग में गुर मंत्र जपाए। सेवकारी जगत में गुर मंत्र जपाए। सेवकारी जगत में गुरु मंत्र जपाए। सेवकारी जगत में गुर मंत्र जपाए। सेवकारी जगत में गुर मंत्र जपाए। कितना गहरा वचन है। सेवकारी जगत में परोपकारी गुर मंत्र जपाए। हुण गां वाली पंक्ति उही सुन लो कि आख्या काम क्रोध फन लोभ मोह। देखो जो तू जपेगा ना सेवकारी जगत में गुर मंत्र जपाए। जेड़ा महापुरख गुर मंत्र जपाए ना गुरु जी कहते काम क्रोध फन लोभ मोह हंकार चुकाए। भाई गुरदास की तौका गली है जो तुम अज गल ते आए ना कहते काम क्रोध फन लोभ मोह हंकार झुक जाणगे। इउं लिखिया झुक झुक हथ जोड़ जानी तेरे मुरे मैं चलिया ते मेरा घर उधर कच्छू का घर छप्पड़ दे विच है ते हंस का घर गोबिंद सागर ते मैं गोबिंद सागर नूं चलिया। इस करके आओ भागम वाले आ ते इस करके सास गुरु महाराज ने कृपा की। गुरु साहब ने मेहर की। हुण मेहर दे पात्र इत्थे किसी नूं मिलण दी कोई खास मिल ले जिन्हों मिलना सी बस गुरु नूं मिल लिया। गुरु का शब्द जपदे जाओ गुरु नाल जावे। गुरु साहब मेहर करनगे सच्चे पातशाह। चंगे पदार्थ छको थोड़ा छको वधिया छको चंगा धर्म की किरत करके छको। इस करके पहरा दिओ सोसा बचन जो कीते इस ते अमल करो। गां दी गां एक दूजे प्रेमी नूं दसो। दास दा फुरना नहीं भी पैसे लाओ भी आ चलाओ जी इधर चलाओ जी बाहर कनेडा अमरीका च भी लोगों के पैसे संगतां दे भी उही बाबा ने मेहर ही है। जिहड़ी पक्की हुंदी है ना वो मूरे नहीं कोई बैठता वो सीधी आप ही जाती है। ये नहीं है भी शासन जाके दाखिल करा दूँ वो तो बस इतों जोगा ही रह जाऊगा। इस करके भागा न सामने कलू तेरा नाश होगा। दिन आ गए तेरे माड़े चंदू तेरा नाश होगा। छेवें पातशाह प्रगट हो गए। छेवें पातशाह प्रगट होए चंदू तेरा नाश हो जाऊगा। छेवें पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश हो जाऊगा। छेवें पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। चंदू तेरा नाश होगा
चंदू तेरा नाश होगा। कलू तेरा नाश होगा, कलू तेरा नाश होगा। चंदू तेरा नाश होगा, चंदू तेरा नाश होगा। कलू तेरा नाश होगा, कलू तेरा नाश होगा। पातशाह प्रगट होए चंदू तेरा नाश होगा। छेवें पातशाह प्रगट होए चंदू तेरा नाश होगा। छेवें पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। छेवें पातशाह प्रगट होए कलू तेरा नाश होगा। भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा। परवान गणी से ये आए सफल तिना के कामा। फुल वरसे अमृत वचना दे, फुल वरसे अमृत वचना दे। फुल वरसे अमृत बचना दे, फुल वरसे अमृत बचना दे। फुल वरसे अमृत वचना दे, वरसे अमृत वचना दे। फुल वरसे अमृत बचना दे, फुल वरसे अमृत बचना दे। तेरे मुखड़े चो मेरे बाबा जी वरसे अमृत वचना दे, फुल वरसे अमृत वचना दे। तेरे मुखड़े चो मेरे बाबा जी फुल वरसे अमृत बचना दे, फुल वरसे अमृत बचना दे। तेरे मुखड़े चो मेरे बाबा जी वरसे अमृत वचना दे, फुल वरसे अमृत वचना दे। तेरे मुखड़े चो मेरे बाबा जी फुल वरसे अमृत बचना दे, फुल वरसे अमृत बचना दे। उत्तम श्लोक साध के वचन। अमलीक लाल है रतन, सुनत कमावत होत उदार। आप तरै लोक कह निस्तार। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਚੋਂ ਦਰਗਾਹੀ ਬਚਨ ਸਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕੁੱਲ 1009 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 25,658 ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 43,040 ਪਾਠ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ 52,195 ਮਾਲਾ। ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ 4,09,256 ਮਾਲਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 13 ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਔਰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ 12 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਲਗੜੀ ਠਾਠ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 6 ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ 118 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਮੱਸਿਆ ਤੱਕ 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਰੁੜਕੀ ਠਾਠ ਸਰਸਾ ਰੋਡ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਰੁੜਕੀ ਠਾਠ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਧਨੀ ਕਲਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 13 ਕੱਤਕ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਬਾਹ ਇੱਥੋਂ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 13 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਟਰਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਕੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਟਰਨ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 18 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ 30 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਠਾਠ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਕੱਤਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਆਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੇੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਲੜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ। ਫਿਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ 4 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਠਾਠ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਠਾਠ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹਨ। ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਔਰ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ